بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بھی کسی کو پاپولرٹی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے پاس سب سے آسان طریقہ پاکستان میں یہی ہے کہ اینکر ہو، مولوی ہو، سیاستدان ہو۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں، احمدیوں کے خلاف برائی کرتے ہیں، اور وہ منافقت کر کے دکھاتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پچھلے سال ایک نوجوان نے ہم سے رابطہ کیا، وہ نوکری سے ہٹ گیا تھا، نیو نیوز سے۔ اس کا نام ہے جمیل فاروقی۔ اس نے ہمارے نمائندے سے رابطہ کیا کیونکہ اتفاق کی بات تھی کہ اوریا مقبول جان نے پچھلے سال کافی ایسے حد تک امیز پروگرام کیے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جھوٹے الزامات لگانا، اور اتفاق سے ہمارا چینل بھی اس کو جواب دیتا تھا، اور بھی ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اس کو جواب دیا کرتے تھے، اور اس کی وہ چترول ہوتی تھی کہ دنیا بھی دیکھتی تھی۔ اس چترول کو دیکھتے ہوئے ہی جمیل فاروقی نے ہمارے نمائندے سے رابطہ کیا، اور اس نے کیا کہا میں آپ کو پہلے ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نے جو یا احمدی چینل نے کسی نے اس کو جو آفر کی وہ کیا کی، میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا، پھر باقی تفصیل میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ بلکہ اس کا جو وائس میسج ہے وہ آپ خود ہی سن کے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا کرنے کا۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے گا اور پھر آگے بات کریں۔ جیسے ہی میں نے اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ پروگرام سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے فیوچر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو کچھ نادیدہ قوتیں تھیں جو میرے ساتھ رابطے میں آئیں، اور میں خاموشی سے وہ سنتا رہا، اور ایک دو مرتبہ اس کا تذکرہ میں نے اوریا صاحب سے بھی کر دیا تھا۔ کے ساتھ اسٹریم 3 سال تک شیئر کرتا رہا ہوں جس کے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل۔ کیا آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے ویوز کی وجہ سے میں کہاں خراب ہوا ہوں؟ بالکل یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا اس بندے کو اس چیز کا احساس آیا کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ اسٹریم شیئر کرتا رہا 3 سال تک؟ بالکل آپ کے بارے میں تو میرا اپنا بھی جو رائے تھا نا وہ بڑا سخت تھا۔ میں کہتا تھا کہ آپ بڑے اس کے ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، میری مجبوری تھی، میری نوکری ہے۔ میں سمجھ گیا، میں بعد میں سمجھ گیا تھا۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہتا وہ تو یار اینکر ہے، ان کی تو مجبوری ہے، وہ تو ہماری مجبوری ہے جی۔ میں جس اس سے گزرا ہوں کرب سے، میں چاہوں گا کہ یار میری نوکری، میری 5 لاکھ کی نوکری میں ایسے چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، ایک بندے کی اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو جو مینجمنٹ کہے گی میں نے وہ کرنا ہے نا۔ میرے لیے اور یہ مقبول جان کی کوئی بات نہیں، کل کو میرے ساتھ نجم سٹی کو بٹھا دیں گے، میں اس کے ساتھ اس کی پالیسی پہ بات کروں گا نا یار۔ بالکل ٹھیک ہے۔ I'm nobody when I'm sitting in an organization and on their payroll، تو میں تو ان کو فالو کروں گا نا پالیسی کو۔ آج مجھے مینجمنٹ نے کہا ہے کہ آپ یہ کر لو، میں وہ کرنے لگ گیا ہوں، اور یہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ تو وی آر nobody، دس از ایکچولی ہز ویو پوائنٹ۔ بٹ دا تھنگ از، جب آپ اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ نہیں آ رہا ہوتا، 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اگر ایک بندے پہ امریکہ میں پابندی لگی ہے تو دوسرا بھی اس کو فیس کرے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اگر ایک کے اوپر ڈینمارک میں پابندی لگی ہے تو دوسرا بھی فیس کرے گا۔ بالکل۔ اگر ایک کے اندر ایک کمیونٹی میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے تو دوسرے کے لیے بھی پیدا ہوئی ہوگی۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ایسے بالکل کریکٹ، ایسا ہی ہے نا۔ بالکل۔ آپ یہ چترول کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو یہ شرم آئی کہ 3 سال تک ایک بندہ تیرے ساتھ بیٹھ کے تیرے ویوز کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کرواتا رہا ہے ہر کمیونٹی کے اندر، بالکل، ٹھیک ہے؟ تمہیں اتنی شرم آئی ہے کہ اس کو جاتے ہوئے تم یہ موقع تو دیتے نا کہ وہ خدا حافظ کہہ کے جاتا اپنے ناظرین کو۔ بالکل۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میرا نام نہ آیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں، کتنا آپ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ مجھ پہ؟ ہاں یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ مجھ پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں آپ سے کال پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹرسٹ ہی ہے۔ آپ نے چترول بڑی زبردست کی ہے بندے کی، سب مزہ آ گیا۔ آپ کا دوست ہے؟ نہیں میرا دوست نہیں ہے، وہ معذرت کے ساتھ، دس واز مائی اسائنمنٹ اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی جاب اینڈ آئی ڈیڈ اٹ۔ میں پچھلے 15 دن سے آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے، I'm not with him، میں نے جو ہے on another assignment۔ آپ کا جو فیس بک ہے نا، وہ میں نے آئی تھنک کچھ دن پہلے نا وہ چیک کیا تھا، آپ نے وہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ، کوئی اسٹیٹس وغیرہ نا اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ میں نے چھوڑ دیا، اور پھر کوئی ایسا تھا شاید۔ جی۔
हाँ। मैंने छोड़ दिया है हरफराज, और मैं अब अपना प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ नियो टीवी पे। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। अब मैं आपको कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि आप चित्रौल करने में मास्टर हैं। ठीक है, वो तो बस मैं चित्रौल, ज़ाती कोशिश ही करता हूँ छोटी सी। नहीं, आपके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी ना तो चित्रौल का लेवल कुछ और होगा। पहले तो रॉ चित्रौल की है ना आपने अपने एनालिसिस की बुनियाद पे। नहीं, ठीक है, उससे पहले ये तो पता चले, मतलब आप क्यों फिर मुझे क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप, मतलब उसके क्यों मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मैं आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं दुनिया तक हकायक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ना आऊँ फ्रंट पे। दैट्स इट। मैं आपको सपोर्ट, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सपोर्ट तो आप अपनी खुद करेंगे, ज़ाहिर है खुद बनाएंगे अगर आप कुछ बना के पेश करेंगे। वी लॉग या वीडियो लॉग हाँ। तो आपकी अपनी नीड के ऊपर होगा। असल में ना जो बातें आपने बताई थी ना, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और घिनौना खेल है। किस चीज का ठीक है? मतलब? मैं हुजूर वाला जनाब बाबा जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, जितना आपने बयान किया था ना, आप वो नाम जो मैंने रखा वो बोले, फिर मैं समझ जाऊंगा। आपने क्या नाम रखा था? मुझे नाम भूल गया। आपने क्या नाम रखा था आपने? मैंने तो जाहिल अकबर रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आजम बोले, जाहिल आजम। ठीक है, बिल्कुल। जनाब मौसूफ की गर्दन से सरिया निकलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप दीन नाफिज करने की बात करते हैं। दीन, बिल्कुल दीन के नाम पे धब्बा है बंदा। ऐसे बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि लोग दीन के बारे में क्या राय रखते हैं, कितने मॉडरेट हैं या कितने लिबरल हैं, लेकिन मैं अपने बारे में राय पूरी दुनिया को जो कायम करता हूँ। मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं डांस भी करता हूँ। ठीक है, मैं मॉडर्न स्मार्टफोन्स भी यूज करता हूँ, मैं पता नहीं कहाँ जाता भी हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, मैं स्विमिंग पूल में भी जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा मॉडरेट आदमी हूँ। रिलीजन मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है, मेरी तरह है आप बिल्कुल। जी, मैं मादर पितर आजाद नहीं हूँ, लेकिन मैं मॉडरेट हूँ। सच्ची बात यह है, मैं दूसरों के अध्ययन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरों के अध्ययन की रिस्पेक्ट से ज्यादा दूसरे इंसानों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। नबूवत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मा मानना, इस से हटने वाला एक तो हमारे दायरा इस्लाम से खारिज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो दायरा इंसानियत से खारिज है। क्योंकि जो बंदा बिलीफ नहीं रखता, जिस बंदे का अकीदा मजबूत नहीं है, उसके लिए कितना ही पैसा क्यों ना सामने रख दिया जाए। तो उस फेज में तकरीबन मैंने 6-7 महीने बेरोजगारी के काटे, और उसके नहीं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, कुछ पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ, ये आपके बड़े काम आएंगे। ठीक है, एंड आई विश यू के आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, लेकिन एक आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे, यू विल नॉट यूज माय नेम कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है। नहीं, इंशाल्लाह। मैं मोस्टली ना इसके खिलाफ ऐसे इस पे वीडियो बनाता नहीं हूँ फारूक भाई, मैं सीधी आपको बात बताऊं। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट या पे, एक तो पीसफुल कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी इज मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी, ये बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। आप उनके बारे में जानते हैं, कुछ हैं कम्युनिटी के बारे में? मैं बिल्कुल जानता हूँ, हेट स्पीच के जुमरे में आता है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, सारा पता है। मैं खुद बैठा होता था, मुझे मजबूरी थी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कहा जाता था कि आपने नहीं बोलना ज्यादा आगे। ठीक है, मेरा जो रोल था शो में वही है ना, क्योंकि मैं तो इनके बीच में रहता हूँ ना, मुझे पता है। मैं तो, मेरे रिलेटिव बहुत सारे अहमदिया कम्युनिटी से, मैं तो इनके अंदर उठना बैठना है मेरा। यार मेरी नजर में ना, भले अहमदिया है, भले वो अहले तशी है या कोई और है, एवरीबॉडी कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ द टर्म ह्यूमैनिटी। दैट्स इट। ठीक है, तो मेरे लिए सारे जो है ना काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टफुल है। और उनको, अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था पारसी हो सकता था, तो पाकिस्तान में आतिफ मियां जैसा बंदा एडवाइजर बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। खैर नहीं, ये हम दूसरी डिबेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं जो आपको चीजें बताने लगा हूँ ना, आप एक ऐसा बंदा, बातों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में कुछ अक़लियतें हैं जिनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, जैसे ईसाई हैं या जैसे कादियानी या अहमदी हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं उनकी बात का मतमा नजर समझ नहीं पा रहा था। फिर इन्हीं बातों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार आपने और ये मकबूल जाम साहब को 3-3.5 साल कैसे भुगत लिया, वो तो इंतहाई फंडामेंटलिस्ट किस्म के आदमी है और इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के आदमी है। मैंने उनकी ये हर 15 दिन बाद इन्होंने जाके बाकायदा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको हटाया जाए। ठीक है, अच्छा, इन मौसूफ का अपना दिमाग तो है नहीं, उसकी वजह यह है इनका दिमाग है
लखनऊ में, ठीक है। मैं इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर, बिल्कुल ठीक है। उनका दिमाग है एक लड़की, हाँ, ठीक, वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से, अच्छा, ठीक है। वो नाम कभी बताना कभार वो जरूरी नहीं। हरफराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हरफराज के आखिर में उनका नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती, अच्छा, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर है। अच्छा, ठीक प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है, ठीक है, ठीक है, 8 साल से वो बंदी इनके साथ है, ठीक हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी कि बेटी बना कर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं। बिल्कुल, बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं बेटी के नाम, मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, घर रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज इट। उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है वो हिजबुत तहरीर से वाबस्ता रही है एक वक्त में। अच्छा, कौन सा हिजबुत तहरीर? अच्छा, ये को जिहादी ठीक जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है। वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं समझ। तो हुक्म उनका चलता है, इनका मुंह और इनका दिल जो है ना वो 2 टांगों के बीच में है, बिल्कुल मौसूफ का, ठीक है। ना कोई निकाह है, ना कोई रिश्ता है, सिर्फ दोस्ती है, ठीक है। वो कहती है कि टीवी पे एक ही बंदा नजर आना चाहिए और वो होना चाहिए जनाब 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 बाबा जी, ठीक है। तो वो जब चाहती हैं, जो हुक्म करती हैं, वो वही होता है। तो मौसूफ का तो अकल तो है नहीं, जो इनके सामने है, जो इनको कहा जाता है फिर वो वही करते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जिस बंदे के अंदर मुनाफकत इतनी है हद से ज्यादा, जो दीन की बात करता है और डेटे मारता है, ठीक है, जिसके अपने ऊपर जिसने अभी तक दीन नाफिज नहीं किया, उस बंदे के साथ मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ कि आप चित्रौल लेवल जिस लेवल की कर सकते हैं ना, उसमें आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ कि वो कहता है कि जी दीन को नाफिज करो और वो डेटे मारता है, ठीक है। वो कहता है कि शाहीन हमारा नौजवान है और नौजवान को आगे नहीं बढ़ने देता, नौजवान की तरक्की से खायफ है, नौजवानों से डर रहा है। अपनी जो उम्र देख, तेरी 70 साल उम्र है, तेरा कंपैरिजन है कोई एक यंग लड़के से यार? अच्छा, कनाडा से एक साहब थे जो वहां के एक बहुत मारूफ टेलीविजन चैनल को ओन करते हैं, मालिक हैं उसके। मुझे नहीं था पता कि ये कौन है। उन्होंने मुझे फेसबुक पे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और रैंडमली जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और आपके प्रोफाइल पे बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते होते हैं, और यही बड़ेपन की निशानी है। तो मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और फ्रेंड रिक्वेस्ट उस वक्त 3 साल से बैठ गया ना, ये तो मेरे पास अचानक लिंक किसी ने भेजा तो कि ये देखें ये क्या किया है उसने। वो मेरा चाहने वाला था, उसने कहा ये देखें आपके बाबे की असलियत भी बता रहा है बच्चा। मैंने कहा चले मैं देख लेता हूँ। मैंने देखा तो मैंने कहा यार इस बंदे से मैं खुद रहा था। हालांकि मैं चाहता तो फेक अकाउंट से, फेक नाम से, फेक बंदा बन के भी बात कर सकता था, ठीक है, आप कर सकते थे, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आप पे एतमाद किया। और मैं ठीक है। आप ये बताएं कि आप मैरिड हैं या नहीं है। अब ये जो पर्सनल लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ बंदा इतनी जल्दी किसी से टेलीफोन पर पहली कॉल के ऊपर शेयर नहीं करता होता। तो मैंने तरद्दुद किया और मैंने उनको नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आप को हम जो है ऑफर कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं कनाडा में, आपको इस चैनल के अंदर हम शेयर्स भी दे देंगे। आप खूबसूरत से खूबसूरत कैनेडियन शहरी कोई भी लड़की उसका नाम ले दें, हम उससे आपकी शादी कराएं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जमील फारूकी साहब कह रहे हैं कि हम एक कैनेडियन चैनल ने उनको ऑफ़र की कि आपको यहाँ पे हम चैनल में शेयर भी देंगे, एमडी चैनल ने, और आप जिस लड़की से भी कहेंगे कनाडा में आपका उससे रिश्ता करवा देंगे, शादी करवा देंगे। ये भी उनको ऑफ़र मिली। जैसे कि मैं अब उनके लिए क्या कहूँ कि ये मुँह और ये मसूर की दाल तो बहरहाल ये इल्ज़ामात, इस किस्म की बातें जो सी हैं, ये इस किस्म के कच्चे ज़हन के लोग अक्सर करते रहते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया से जब बाहर आएंगे तो इनको पता लगेगा। फिर इन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए ज़रा। और आप अगर कहें तो आपको नॉर्मल फ्लाइट्स की बजाय चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए यहाँ पर लाया जाएगा। आपको वो प्रोटोकॉल देंगे कि दुनिया आपके ऊपर अशश कर उठेगी, आपको दुनिया में कहीं कोई मसले मसाइल नहीं हुआ करेंगे।
تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ میں نے کہا یار مجھے کیوں آفر کر رہا ہے یہ بندہ اور اس آفرز کے پیچھے معاملہ ہے کیا. تو میں باتوں میں میں نے پوچھنا شروع کر دیا. میں نے کہا حضور والا یہ اتنی نظر کرم میرے اوپر ہی کیوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. جی آپ نے سنا کہ اتنی بڑی بڑی آفر جمیل فاروقی صاحب کو ایک ایم ڈی چینل نے کی کہ آپ کو نارمل فلائٹ سے نہیں لے کے جائیں گے وہاں پہ کینیڈا, اور ان کو چارٹرڈ طیارے میں لے کے جائیں گے جہانگیر ترین سے, بھلے ان کو ادھاری مانگنا کیوں نہ پڑتے. اس بیوقوف آدمی سے کوئی پوچھے کہ بھائی تیری حیثیت کیا ہے, تم ہو کون. میں نے سے پہلے کہا تھا کہ یا تو یہ ہوتا نا جاوید چودھری ہوتا ہے, کامران خان ہوتا ہے, ڈاکٹر شاہد مسعود ہوتا ہے, یا کیا نام ہے اس کا رؤوف کلاسرا ہوتا, یا اس قسم کے کوئی لوگ ہوتے ہیں چلو جو اس کو ہم آفر کرتے کہ بھئی آپ آئیں, آپ کو ہم چینل میں حصہ بھی دیں گے, آپ کو چارٹر طیارہ نہ صحیح تو آپ کو بزنس کلاس میں لے کے آئیں گے, وہ بھی ہم اپنی جیب کے مطابق ان کو کرتے ہیں. اور اول تو ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے, وہاں یہاں پہ آ کے وہ سب ہی لسی ہو جائیں گے, اور جتنے مرضی بڑے سے بڑا یہاں اینکر آ جائے, بڑے بڑے یہاں میں نے ایکٹرز دیکھے ہیں, یا زیرو ہو جاتے ہیں آ کے. کیونکہ اصل جو پاکستان میں کھیل ہے پاپولیشن کی وجہ سے ہے, 22-23 کروڑ کی وہ آبادی ہے, تو یہاں پہ وہاں پہ ہر قسم کا آدمی چل جاتا ہے. اس کنٹری میں لا کے نہیں چلتے. اس شخص کو بتاؤں کہ اتنا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پڑتی, ساری چیزیں اس کی ایکسپوز ہو گئی ہیں. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس یہ میں دکھاؤں, کیونکہ میرے ان سے ایگریمنٹ تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں بتائیں گے. لیکن اس نے ایک ہفتہ پہلے, کیونکہ جب سے اس نے یوٹیوب چینل کھولا تو اس نے شروعات ہی اس کی ایسے کی کہ ایک گھنونے طریقے سے کہ جماعت احمدیہ پہ الزام لگایا. پھر اس نے وہ باتیں کی جس کو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو اس کی ریکارڈنگ ہے اس میں منیفن اس کو نفی کرتا رہا کہ میں تو بڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں, ماڈرن ہوں, میں ہر انسان کا خیال رکھتا ہوں, اور ہر آدمی کا ریلیجن جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کسی بھی اس نے تو یہ تک کہا کہ احمدیوں کو انسان کے لانے کے بھی حقدار نہیں ہے وہ, بلکہ ان کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. مطلب اس قسم کی باتیں جو ان سے کر رہے ہیں, جو اوریا کرتا تھا وہی اس نے کی. بہرحال مجھے افسوس بھی اس بات کا ہے کہ مجھے یہ سارے چیزیں اس کو بتانی چاہیے. میرے پاس ابھی اور بھی بہت کچھ ہے. یہ جو اس کی ریکارڈنگ ہے یہ 28 منٹ کی ہے, تو ہم نے صرف 8-9 منٹ 10 منٹ کی جو سی ریکارڈنگ دکھائی ہے. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو اس نے اوریا مقبول کی اور اس خاتون کی جو پروڈیوسر ہے اس کے جو قصے سنائے ہیں, وہ کیونکہ میں ٹی وی پہ نہیں لا سکتا, کیونکہ جو یوٹیوب کا جو لا ہے وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں نہیں ہم دکھا سکتے جو باتیں کی, اور نہ ہی میرا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات کروں. بہرحال اوریا بھی ایک انتہا کا گھٹیا انسان ہے, اسے ہر قسم کی امید رکھتے ہیں, لیکن اس بچے کو میں سمجھتا ہے لیکن اس نے بھی پاپولر ہونے کے لیے وہی گھٹیا بنا دکھایا جو اوریا دکھاتا رہا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.